Hi, my dears. Today we are going to discuss the new topic, that is geometrical isomerism. This geometrical isomerism you have studied in your previous classes, and it is not a new topic, right? It is a familiar topic. So let us discuss it. Two isomers which have same structural formula but differ in the spatial arrangement of atoms or groups around a double bond due to the restricted rotation about the double bond are called geometrical isomers, and the phenomenon is called geometrical isomerism. In short, geometrical isomerism is a type of stereoisomerism which arises due to the restricted rotation about double bonds, and the mere presence of double bond in a molecule does not ensure the occurrence of geometrical isomerism. For geometrical isomerism to occur, it is necessary condition that two identical groups, atoms or groups should not be present on either of the atoms linked by double bond. Okay. രണ്ട് ഐസോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. ആ മോളിക്യൂളിന് തമ്മിൽ സെയിം സ്ട്രക്ചറാണ്. ഡിഫറൻസ് എവിടെയുള്ളത്? അവരുടെ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചുറ്റും അവരുടെ സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം. സോ നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം എങ്ങനെ പറയാം? ഈ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷൻ എബൌട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ്. ദെൻ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവിടെ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ആറ്റംസ് പാടില്ല. സോ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് സെയിം സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുല ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചുറ്റും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷൻ കാരണം സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം. ആൻഡ് ദിസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം അറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഡബിൾ ബോണ്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം ഒക്കറിയും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് should not be present on either side of the atoms linked by double bond. You can understand this this condition more clearly when considering the examples, right? So next topic, cause of this cis-trans isomerism, that is restricted rotation about double bonds. So geometrical isomerism is also known as cis-trans isomerism, and the reason for the formation of cis-trans isomerism or geometrical isomerism is due to the restricted rotation about double bond. Let us see how it is possible. A double bond between two carbon atoms in an organic molecule consists of a sigma and a pi bond. The strong sigma bond is formed by the head-on overlap of the sp2 hybrid orbitals of the two atoms. The weak pi bond is formed by the maximum sideways overlap of their unhybridized p orbitals standing perpendicular to the plane of sp2 hybrid orbitals. The pi bond thus locks the molecule in this position above and below the plane of the atoms. Any attempt to distort the system from its planar arrangement of atoms by rotation about the double bond tend to decrease sideways overlap and thereby rupture the pi bond. This is not favored, so the presence of pi bond restricts the rotation of molecule, and this makes geometrical isomerism possible. So ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ടും ഉണ്ട്, ഒരു പൈ ബോണ്ടും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം, സിഗ്മ ബോണ്ടാണ് സ്ട്രോങ്, പൈ ബോണ്ട് വീക്കാണ്. സോ ഈ സ്ട്രോങ് സിഗ്മ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഈ രണ്ട് ആറ്റത്തിനും ഒരു sp2 ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഹെഡ് ഓൺ ഓവർലാപ്പ് വഴിയാണ് നമുക്ക് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പൈ ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ മാക്സിമം സൈഡ് വേ ഓവർലാപ്പ് വഴിയാണ് പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓർബിറ്റൽസ് sp2ൻ്റെ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. സോ അങ്ങനെ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ പൈ ബോണ്ട് ആ മോളിക്യൂളിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും. അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ആ മോളിക്യൂളിനെ ലോക്ക് ചെയ്യും.
ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഈ പ്ലെനാർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, സൈഡ് വേ ഓവർലാപ്പ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, പൈ ബോണ്ട് റപ്ചർ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരിക്കലും ഫേവറബിളായി നടക്കുന്നതല്ല, ഈ റപ്ചർ ഓഫ് പൈ ബോണ്ട്. സോ പൈ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് എപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്ട് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. ഇത് കാരണം ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം പോസിബിൾ. Next topic is nomenclature of geometrical isomers. There are 3 types: cis-trans nomenclature, EZ nomenclature, and syn-anti system of nomenclature. First we will discuss the cis-trans nomenclature. In this compound of the type ABC double bond CAB can exist in the 2 forms due to the Frozen rotation about carbon-carbon double bond. The isomers in which identical groups are on the same side of the double bond is called cis, and other in which group are on opposite side is called trans. അപ്പോൾ സിസ് ട്രാൻസ് നോമൻക്ലേച്ചർ കാണിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഫോർമുല ABC ഡബിൾ ബോണ്ട് CAB. സോ ഒരു കാർബണിലുള്ള 2 ആറ്റംസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് അതേ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത കാർബണിലും, എങ്കിൽ മാത്രമേ സിസ് ട്രാൻസ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും സിസ് ട്രാൻസ് ഐസോമെറിസം കാണിക്കുക. ഈ ഐസോമേഴ്സിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ സിസ് എന്ന് പറയുക. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വന്നാൽ അവരെ നമ്മൾ ട്രാൻസ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. Let us see some examples for understanding the topic clearly. So the isomers with the hydrogens on the same side of the double bond is cis, and the isomer with hydrogen on opposite side of the double bond is trans. So first നോക്കുക, സിസ് ടു ബ്യൂട്ടീൻ. അവിടെ എന്താണ്, ഒരു കാർബണിന് ചുറ്റും ഒരു CH3 ഉണ്ട്, ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കാർബണിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ 2 CH3 സെയിം സൈഡാണ്, 2 ഹൈഡ്രജൻ സെയിം സൈഡാണ്. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രം അങ്ങനെ വന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിമിൽ വന്നാൽ നമുക്കത് സിസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക, ഇവിടെ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ ട്രാൻസ്, സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ സിസ്. Another example, 1,2-dichloroethene exists as both cis and trans form. For first ഫോമിൽ എന്താണ്, സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. സോ they are trans, and here similar group same സൈഡിലായതുകൊണ്ട് അത് സിസ് ആണ്. Hope you understand what is cis and trans isomer. Next one is EZ nomenclature. When all the 4 substituents are different, cis-trans type of isomerism cannot be applied. In this system, EZ system of nomenclature is applied based upon the sequence rule of Can, Ingold and Prelog for naming. Higher priority is assigned to atoms of higher atomic number. Z means same side and E means opposite side. So EZ nomenclature നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. ഒരു കാർബണിന് 2 എണ്ണം, മറ്റേ കാർബണിന് 2 എണ്ണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ് ട്രാൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു കാർബണിന് ചുറ്റും 2 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതേ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത കാർബണിലും. അവർ സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ ട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൽ 4 ഗ്രൂപ്പും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് 4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ് ട്രാൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോമൻക്ലേച്ചറാണ് EZ നോമൻക്ലേച്ചർ. ഈ EZ നോമൻക്ലേച്ചർ ക്യാൻ, ഇൻഗോൾഡ്, പ്രലോങ് റൂളിനെ പോലെയാണ്. അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് റൂളൊക്കെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിസ് ട്രാൻസ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് നെയിമിങ് പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ ക്യാൻ, ഇൻഗോൾഡ്, പ്രലോങ് റൂളിലെ സീക്വൻസ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യും. സോ എന്താ ഇവിടെ സീക്വൻസ് റൂള്, ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് കൊടുക്കുക, ഹയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു കാർബണിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ഒരു കാർബണിലുള്ള 2 ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിലാരാണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് നോക്കും. ഹയർ പ്രയോറിറ്റി നോക്കും, മറ്റേത് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി. ദെൻ അടുത്ത കാർബണിൽ നോക്കും, അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 ഗ്രൂപ്പിനെയും ഏതാ ഹൈ ഏതാ ലോ എന്ന് നോക്കും. ഈ 2 ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ 2 ലോ പ്രയോറിറ്റി. ഇവിടെ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ഹൈ 2 ലോ. സിമിലർ അല്ലാത്തത് ഒരു കാർബണിൽ 1 ഹൈയും 1 ലോയും അങ്ങനെ. സോ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ, സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ല, ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ അവരെ നമ്മൾ സെഡ് എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ നമ്മളതിന് E എന്ന് കൊടുക്കും. ലെറ്റ് us see examples. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റൂൾസ് നോക്കാം.
സോ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക, സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി. അവിടെ ഒരു കാർബണിന് ചുറ്റും ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ലോ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ രണ്ട് ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയും സെയിം സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ Z എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിന് നമ്മൾ E എന്ന് കൊടുക്കും. സോ ലെറ്റ് us see rules. ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താണ്? ഹൈ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഹാവ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹൈ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളതിനാണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാർബണിൽ ബ്രോമിനും ഹൈഡ്രജനും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ്? ബ്രോമിൻ, ഹൈഡ്രജൻ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് കാർബണിൽ ക്ലോറിനും CH3 ആണുള്ളത്. നമ്മൾ കമ്പയറിങ് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് CH3, ക്ലോറിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി. സോ രണ്ട് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡിൽ വന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി Z. ദെൻ അടുത്തതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാർബണിൽ ബ്രോമിനും ഹൈഡ്രജനും. സോ ബ്രോമിനാണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി. ദെൻ CH3 Cl ആണ് പ്രയോറിറ്റി. ഈ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് E. സോ വൺ ഈസ് Z isomer and the another is E isomer. റൂൾ 2 എന്താണ്? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹൈ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ളതിന് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും. സെക്കൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 2 substituents bonded to an carbon start with the same atom move to the next attached atom. നമ്മൾ ക്യാനിൻ ഗോളിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പും, ഇപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ 2 ഗ്രൂപ്പ്സിനോടാണ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 ഗ്രൂപ്പും സെയിം ആറ്റത്തിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യും. അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന CH2Cl ആൻഡ് Cl. സോ ഇവിടെ രണ്ടും Cl വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാനൊന്നുമില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സിയും പിന്നെ Cl. സോ Cl ആണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി. അടുത്ത കാർബൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ CH2OHും CH3CH3. സോ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുതലായ ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ CH2OH ആണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി. സോ സെയിം സൈഡിൽ വന്ന് നമ്മളതിനെ Z എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഇതിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറ്റി. സോ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ E ആയി. ദെൻ റൂൾ 3. If an atom is doubly bonded to another atom, the priority system treats it as it were singly bonded to 2 of those atoms. If an atom is triply bonded to another atom, the priority system treats it as if it were singly bonded to 3 of those atoms. റൂൾ 3 എന്താ പറയുന്നത്? ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? 2 സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. പക്ഷേ 3 എണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. Right? These rules are similar to that of Cannon Gold 1. Let us see the example. First one 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. സോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. 2 ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ സെയിം സൈഡ് വന്നപ്പോൾ Z കൊടുത്തു, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നപ്പോൾ E കൊടുത്തു. ലാസ്റ്റ് റൂൾ, ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഐസോടോപ്സ് the mass number is used to determine the relative priority. ഐസോടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ മാസ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജനും ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനാണ് മാസ് നമ്പർ കൂടുതൽ. സോ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി. ദെൻ ലൈക്ക് എസ് എബോ സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ Z ഉം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ E ഉം. നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സിസ്ട്രാൻസ് ഐസോമെറിസമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ സിസ്ട്രാൻസ് നമുക്ക് Z ആണോ E ആണോ എന്ന് കൂടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? 1,2 ഡൈക്ലോറോ ഈഥീൻ. ഇവിടെ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡാണ് വന്നത്. സോ എന്താണ്? സിസ്ട്രാൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിസ് ആണ്. ദെൻ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി നോക്കുക. ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ആണ്. അപ്പോൾ സെയിം സൈഡ് വന്നപ്പോൾ എന്താണ്? Z. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കുക. ട്രാൻസ് ആണ്, E ആണ്. ദെൻ ഇനിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ Z ഉം E യും നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ബ്രോമിനും ഹൈഡ്രജനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രോമിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി. സെക്കൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ. സോ അതിൽ ക്ലോറിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി. സെയിം സൈഡിൽ വന്നപ്പോൾ Z വന്നു. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിം കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ്. ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഓപ്പോസിറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മളതിനെ E എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the above example is of an alkene in which one of the bonded carbon atom has bromine and iodine and the other has fluorine and chlorine. സോ സെയിം ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നപ്പോൾ അത് E ആയി. സെയിം സൈഡിൽ വന്നപ്പോൾ Z ആയി. ദെൻ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് EZ നോമൻക്ലേച്ചർ വിത്ത് ആറ്റംസ് വിത്ത് 1 ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ്. ദെൻ
മോർ ദാൻ വൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ക്യാനൻ ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് ഫിഷർ പ്രൊജക്ഷനിൽ നോക്കിയ പോലെ നമ്മളവിടെ ഓരോ കൈറ സെൻറ്ററിലും നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഓരോ ഡബിൾ ബോണ്ടിനും നമ്മൾ നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്, ഒരു കാർബണിൽ CH3H ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൽ CH ആണ്, വേറൊരു ബോണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ H എവിടേക്കായിരിക്കും പോവുക? H അപ്പർ പൊസിഷനിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? CH3 ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് E എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഏത്? ഈ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ടിന്. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിം സൈഡ് വന്നു. സോ Z ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്പർ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2E4Z 24 ഹെക്സാഡൈൻ. ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ CHലെ CH3H, ദെൻ ഡബിൾ ബോണ്ട്, ദെൻ CH. ഈ H താഴോട്ടാണ് പോവുക. സോ സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിം സൈഡ് വന്നപ്പോൾ അത് Z ആയി. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുമ്പോൾ അതും സെയിം സൈഡിലാണ് വന്നത്. രണ്ട് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡ് വന്നപ്പോൾ അതും Z. ദാറ്റ് ഈസ് 2Z 4Z 24 ഹെക്സാഡൈൻ. ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൊന്നും അല്ല. ഈസിയും കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരും, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നാൽ ഓരോ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആവണേ നമ്മൾ E ആണോ Z ആണോ നോക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദെൻ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് സിമിലർ സൈഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് Z. ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുക, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് നോക്കുക. സിമിലർ സൈഡ് വന്നതുകൊണ്ട് Z. അതേ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ZE എന്ന് പറയുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമിലർ സൈഡിലാണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ, സോ Z. മുകളിലത്തെ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും സിമിലറാണ് വന്നത്, സോ Z. തേർഡ് കോമ്പൗണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ E ആണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് വന്നത്, E. ദെൻ അനദർ Z. ഫോർത്ത് കോമ്പൗണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ E, രണ്ടും E ആണ്. നമുക്ക് ഈ Z-നെ സിസ്സുമായിട്ടും E-നെ ട്രാൻസായിട്ടും പറയാം. ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്സും E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ് എന്നല്ല. ഇതിൽ നമുക്ക് Z-നെ സിസ്സായിട്ടും E-നെ ട്രാൻസായിട്ടും നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻക്ലേച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് സിൻ ആൻറ്റി സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻക്ലേച്ചർ. When C double bond N is formed by reaction of aldehyde with NH2G, then hydrogen on carbon and substituents on nitrogen are on the same side, then configuration is syn. And when on opposite sides, then the configuration is anti, where G may be hydrogen, R, OH, NH, etc. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ C double bond N എന്നുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. വെറും C double bond N ആയിരിക്കില്ല. ഈ C double bond N, എന്നിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു OH ഉണ്ടാവും, Cൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓക്സിംസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയാം. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജനും കാർബണിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് OH. ഈ Hഉം OHഉം സെയിം സൈഡ് വന്നാൽ അത് സിന്നാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നാൽ ആൻറ്റിയാണ്. ഇത്ര ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ലെറ്റ് us see with example. Oxim is a compound with general formula C double bond NOH. In the first figure, the hydrogen of the carbon and the OH of the nitrogen. We are considering hydrogen of the carbon and OH of the nitrogen. ഈ Hഉം OHഉം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ആൻറ്റി ആണ്, ട്രാൻസ് എന്നും പറയാം. സെക്കൻഡ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹൈഡ്രജനും OHഉം സിമിലർ സൈഡിലേക്കാണ് വന്നത്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിൻ ഐസോമർ. Let us see what are oximes. Oximes are formed by the reaction of carbonyl compounds with hydroxylamines. They are chemical compounds with general formula R1R2 C double bond NOH. Right? ഈ ഓക്സിംസ് എന്താണ്? കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീൻ വന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഓക്സിംസ് എന്ന് പറയാം. ജനറൽ ഫോർമുല R1R2 C double bond NOH. റൈറ്റ്? ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ എന്താണ്? Hഉം OHഉം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാർബണിലെ Hഉം എന്നിലെ OHഉം. ഓക്കെ, Hഉം OHഉം സെയിം സൈഡിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അത് സിൻ ഫോമാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ Hഉം OHഉം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നപ്പോൾ അത് ആൻറ്റിയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ച പോലെ ഈസറി നോമൻക്ലേച്ചർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി CH3, എന്നിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി OH, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വന്നു, സോ E ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സിമിലർ സൈഡിൽ വന്നു, സോ ഇറ്റ് ഈസ് Z. റൈറ്റ്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റി നോമൻക്ലേച്ചർ. ദെൻ oximes are of two types, aldoximes and ketoximes. Aldoximes are derived from aldehydes and possess R double bond H,
Ketoxims are derived from ketones and possess R double bond alkyl or aryl group. അതായത് ആൽഡോക്സിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡിഹൈഡും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ R ഡബിൾ ബോണ്ട് H ഉണ്ടാവും. കീറ്റോക്സിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോണും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. R ഡബിൾ ബോണ്ട് ആൽക്കൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അറൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Oximes show geometrical isomerism due to restricted rotation of C double bond N bond. The terms in and anti are used for oximes instead of cis and trans. In case of aldoximes, the syn form is the one in which both hydrogen and OH are on the same side of the C double bond N bond. The anti form is the one in which both the hydrogen and hydroxyl group are on opposite side of C double bond N bond. സോ ഓക്സിംസും ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസം കാണിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സി ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നിന് ചുറ്റുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷൻ കാരണം. നമ്മൾ സിസ് ട്രാൻസിന് പകരമാണ് ആൻറ്റിയും സിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആൽഡോക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോക്സിൻസിലും സിൻ ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ സെയിം സൈഡിൽ വരും. ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി. ലെറ്റ് us see some examples. The prefixes syn and anti are used in different contexts for aldoxims and ketoxims. So let us see first in aldoxims case. Aldoximലെ കേസിൽ ഇവിടെ നോക്കുക, ഹൈഡ്രജനും OHും സെയിം സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിൻ. സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി. ഓക്കെ. ഇൻ കീറ്റോക്സിംസിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീറ്റോക്സിമിൽ R ഡബിൾ ബോണ്ട്. കീറ്റോക്സിമിൻ്റെ കേസിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് കീറ്റോക്സിമിലെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ C2H5OH ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻറ്റി. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ C2H5ഉം Nഉം സെയിം സൈഡിൽ വന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സിൻ. So in this video we have discussed what is geometrical isomers, cause of geometrical isomers, which is due to the strong sigma and pi bond lock the molecule. അതുകൊണ്ടാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റൊട്ടേഷനും വരുന്നത്, ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമെറിസും പോസിബിൾ ആവുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിസ് ഫോം നോക്കി. സിസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ സിസ് എന്ന് പറയുന്നു. സിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ 4 ഗ്രൂപ്പ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് സിസ് ട്രാൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് EZ സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന 2 ഗ്രൂപ്പിനും അറ്റോമിക് നമ്പറിനനുസരിച്ച് ഒന്നിന് ഹൈയും ഒന്നിന് ലോയും കൊടുക്കും. സിമിലർ അടുത്ത കാർബൺ അതുപോലെ കൊടുക്കും. ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ അത് Z എന്ന് കൊടുക്കും. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ E എന്ന് കൊടുക്കും. ദെൻ ഈ സിൻ ആൻഡ് ആൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിംസിൻ്റെ കേസിലാണിത് വരിക. ഓക്സിംസിൽ ആൽഡോക്സിംസും ഉണ്ട്, കീറ്റോക്സിംസും ഉണ്ട്. ആൽഡോക്സിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത്. കീറ്റോക്സിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീറ്റോൺസും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അമീനും. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും OHും, കാർബണിലെ ഹൈഡ്രജനും എന്നിലെ OHും സെയിം സൈഡിൽ വന്നാൽ സിൻ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വന്നാൽ ആൻറ്റി. താങ്ക് യു.